اور اللہ خوشیاں بھی عطا کرتا ہے. اسی لیے سورہ علم نشرح میں اللہ نے فرمایا ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. تنگی ہے، پریشانی ہے، مشکل ہے، اس کے بعد آسانی بھی اللہ نے مقدر ضرور کر کے رکھا ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے. لیکن مومن کی شان یہ ہے چاہے مشکل ہو چاہے خوشی ہو ہمیشہ اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اگر اللہ نے خوشیاں عطا کیا تو شکر گزار بندہ ہے، اور اگر اللہ نے کوئی آزمائش میں مبتلا کر دیا تو صبر کرتا ہے. دونوں راستوں پہ اللہ جنت عطا کرنے والے ہیں. مشکلوں سے گزر رہے ہیں، جن کی ماں بھی پریشان ہے تو کہیں بیٹی پریشان ہے تو کہیں بہن پریشان ہے تو کہیں بھائی پریشان ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پریشان نہیں. جتنا آپ پریشان ہیں اس سے کہیں زیادہ ہم بھی پریشان ہیں. جب سے واقعہ پیش آیا اس وقت سے لے کے اب تک جامع مسجد میں جمعہ کے دن 2 دعائیں ہوتی تھی. 2 دعاؤں کی جگہ میں صرف ایک دعا ہو رہی ہے تو بڑی لمبی دعا ہے، تاکہ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہم مانگتے رہیں اور اللہ ہم سے خوش ہو جائے اور یہ پریشانیاں یہ بادل سب چھٹ جائیں اور اچھے دن آ جائیں. نہ اللہ کا ڈر نہ اللہ کا خوف، بس ایسے کام کر جاتی ہے جس سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جاتا ہے. آپ اپنے دلوں میں ہاتھ رکھ کے یہ بات کہیں کہ ہماری جو شادیاں ہوتی ہیں جہاں ناچ گانا اور عورتوں کے لیے بے حیائی فحش چیزیں، کیا اللہ اس سے خوش ہوگا؟ حضور روتے رہے، گڑگڑاتے رہے، بلکتے رہے، سسکتے رہے، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا اے میرے محبوب نبی آپ قص کیجیے کتنا روئیں گے. کبھی آپ رکوع میں رو رہے تھے تجھے پکار رہے تھے، کبھی سجدے میں تجھے پکار رہے تھے. میرے رب نبی کو اتنی رونے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے امت کو بتایا کہ تم بھی اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں تڑپنا، رونا، بلکنا، سسکنا. تمہارا رب تم سے راضی ہوگا، تمہارا رب تمہاری طرف متوجہ ہوگا. نبی کی دعا پہ اے میرے رب آپ نے فرشتوں کی جماعت کو بھیج دیا. اے اللہ آپ نے فتح عظیم عطا فرمایا. اے اللہ یہ سب کچھ آپ کی طرف سے ہوا. اے اللہ اس وقت امت کے افراد پریشان حال ہیں، اے اللہ پریشان حال ہیں. ادھر مائیں پر سے ہم ڈھکیلتے رہے، اے اللہ ان کو خبر میں اتارتے رہے. یہ کیسی آزمائش اے اللہ تیرے بندوں پہ آئی. اے اللہ انسانیت پہ یہ کیسی آزمائش آئی. اے اللہ اگر آپ کی رحمت جوش میں نہ آئے، اے اللہ کاش نہ تھر تھرائے، کون سی مدد آئے گی؟ اے اللہ آپ کی مدد کے ہم منتظر ہیں. اے اللہ آپ مدد فرما دیجیے. اگر آپ مدد نہیں کریں گے تو ہم برباد ہو جائیں گے. اے اللہ اے میرے رب یہ تیرا گھر ہے، اے اللہ تیرا مقدس گھر ہے. یہاں مائیں بھی ہیں، یہاں چھوٹے چھوٹے ننھے بچے بھی ہیں. اے اللہ یہاں علماء بھی ہیں، یہاں فقہا بھی ہیں، یہاں حفاظ بھی ہیں. اے میرے رب تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے اے اللہ اپنی فریاد کو پیش کر رہے ہیں. اے اللہ ہماری اس فریاد کو رد نہ فرما. امت کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری تمام کوششوں کو قبول فرما. ایک طرف وکلا کوشش کر رہے ہیں، ایک طرف شہر کے علماء کوشش کر رہے ہیں، ایک طرف ہمارے اے اللہ بہت سارے درد رکھنے والے افراد کو
छठी मर्तबा है जो इस तरह का यहाँ मस्जिद मुनव्वरा में इंतज़ाम किया गया है अपने दोस्त अहबाब के ज़रिए से। इसमें कुछ इदारों का भी ताउन रहा, ख़ासकर जो है अबू उबैदा बैतुलमाल, सीधी बात जनाब जावेद साहब, इसी तरह बहुत सारे जो है लोगों के ताउन से जो है आज का ये राशन तकसीम करने का अहतमाम किया गया था मस्जिद मुनव्वरा से। देखिए बहुत सारे लोगों की शिकायतें हैं, ख़ासकर मेरी माँ और बहनों की शिकायत है कि बच्चों की जो है छुट्टी के लिए जो है ज़मानत तो मिल चुकी है, लेकिन छुट्टी का जहाँ मामला आ रहा है, जहाँ से उनको उम्मीद थी उस जगह से ख़ासकर वकला हजरात की तरफ से मेरी माँ और बहनों की शिकायत है कि वहाँ से इनके पास से एक केस के लिए 15,000 से 20,000 मांगा जा रहा है और 2 केस के लिए 30,000 से 40,000 जो है की मांग हो रही है। इसके लिए आज हम लोग कुछ औरतों के साथ नसीर अहमद साहब के पास गए थे, जिसमें हमारा आबिद असलम साहब भी थे और कुछ मेरी माँ और बहनें भी जो इस सिलसिले से 2-4 ही इस मामले में जो है मुंसलिक ही। ये औरतें भी जो है उनके घर वगैरह गई थी, वहाँ तकरीबन हम लोग 2 घंटे बात किए। तो वहाँ जो है कुछ मुखलिस अहबाब और कुछ तंजीमों की जानिब से, कुछ ख़ास लोगों की जानिब से जो है ओकला को जो है कुछ रकम दी गई है ताकि छुट्टी का काम आसानी से हो, लेकिन शिकायतें आ रही है कि काम आसानी से नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम जो है जो तंजीमें या 2 अहबाब जो है इसमें शामिल हैं और कुछ ताउन कर रहे हैं, उन लोगों को सिर्फ देकर बैठना नहीं है, ये छुट्टी का काम कहाँ तक जा रहा है, क्या हो रहा है, इसकी तरफ भी तवज्जो देने की ख़ास ज़रूरत है। ही उन सहूलतों को देखकर जो है हम तादाद मुतय्यन कर रहे हैं। पहली मर्तबा हम तकरीबन 450 आदमियों का जो है पहली मर्तबा किए, उसके बाद धीरे धीरे कम हो रहा है। जो गुज़िश्ता मर्तबा किए थे ये 140 आदमियों को हम लोग जो है राशन तकसीम किए थे, इस मर्तबा 100 आदमियों को जो है हम अपनी सहूलत के मुताबिक करेंगे। अब वो वक्त जब गुज़र रहा है, लोगों को उस तरफ जो है ध्यान भी कम जा रहा है, तो इस तरफ ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। जब तक के बच्चे ना आए, ओकला हजरात हो, अमाइदीन हो, माविनीन हो, तमाम लोगों को वो बच्चे आने तक, आखिरी बच्चा जब तक नहीं आएगा उस वक्त तक जो है कौम को उसका ख्याल रखना चाहिए। देखिए ज़कात जो है कभी भी किसी वक्त भी अदा की जाती है, की जा सकती है और ज़रूरत पर ही अदा करना चाहिए। अब ये सिलसिला जो है यहाँ हिंदुस्तान में है कि रमज़ान में जो है इसलिए कि ज़्यादा सवाब मिलता है इसलिए दी जाती है। अगर ज़रूरत के वक्त ज़कात दी जाए रमज़ान से इंशाअल्लाह ज़्यादा सवाब मिलेगा, अल्लाह ताला जानने वाले हैं। ज़रूरतमंद जो है जब ज़रूरतमंद हो उसके लिए रमज़ान का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। बीमार पड़ा हुआ है, अब हम लोग लेंगे बीमार की ज़रूरत कब पूरी करेंगे? रमज़ान में, तो सवाब नहीं मिलेगा। जब ज़रूरतमंदों की ज़रूरत है उस वक्त ज़कात अदा कर देंगे, डबल इससे ज़्यादा सवाब मिलने की इंशाअल्लाह उम्मीद है। तो हमारी कायदीन से गुजारिश क्या करते हो, हमारे बेंगलुरु से पूरे हिंदुस्तान को चंदा जाता है। इस वक्त बेंगलुरु के अंदर एक बहुत बड़ी आफत आई है। 6 महीने से हमारे नौजवान मुख्तलिफ केसा में फंसे हुए हैं। इनको केसा से बरी करना और जो मालदार हजरात हैं, जो कायदीन हैं, जो दानिशवरा हैं, जो अच्छे समाजी तंजीमें हैं, मिली इदारे हैं, ये तमाम मिलकर इस वक्त एक फंड इकट्ठा करके लायरों को तफसील से बात करके छुट्टियाँ देकर उनको छुड़ा लें। ऐसे ऐसे हालात हैं, ख़वातीन परेशान हैं, उनके माँ बाप परेशान हैं। जितना जल्द हो सकता है उनका एक अमाउंट अरेंज करके लायरों को देकर उनको बग़ैर खर्च के उनको बच्चों को छुड़ाओ। इस वक्त का हमारा ज़कात हो, सदका हो, खैरात हो, चंदे हो, जो बाहर जो हमें जैसा बोले अभी भी बोले हमारे बेंगलुरु से बहुत सारी जगह जो है चंदे जाते हैं पूरे हिंदुस्तान को, वैसा जो है हम इस वक्त के ज़कात हो बड़े बड़े जो है हमारे मालदार हजरात जो भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनसे गुजारिश है
کہ جو ہے اس وقت اپنا زکوٰۃ کو رمضان کا انتظار نہ کرے, اس وقت جو ہے ان کا زکوٰۃ نکال کر ایسے لوگوں پر خرچ کرے. اور فرمایا حدیث کا مفہوم بھی ہم نے بڑوں سے یوں سنا ہے, اور بھی وکیل صاحبان جو ہے جتنا ہو سکے رعایت کرتے ہوئے جو ہے اپنے کام کو انجام دے. اور جو ہے دوسرا کیا ہے, ہمارے ان کے دعاؤں کے اندر جو ہے ہمارے ماں بہنیں اس وقت تڑپ رہی. حدیث کا مفہوم ہے کہ مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے, اور کو اس وقت مظلوم ہی ان کی دعاؤں کا حصہ بنے آپ لوگ. اس لیے جو ہے اب الحمدللہ ہماری طرف سے کوشش ہو رہی ہے کہ راشن کتنا ہو سکے تقسیم کریں. سمجھ میں آ رہی بات ہے. آج بھی الحمدللہ بہت سارا جو ہے راشن ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے, کل بھی انشاءاللہ ہونے والا ہے. اللہ تمام کو جو ہے بر کے آپ لوگوں کو, میڈیا والوں کو جو کچھ جو ہے اس کے اندر تعاون فرما رہے ہیں, اللہ ہم تمام کو جو ہے نعم البدل عطا فرمائے.